Maqtov jana salawattan keyin Allah Taala siz bizden uşul vaqtga çeyin qilgan qiraatыбызды, o'qigan namazыбызды, tutgan orozabızды, bergen sadaqabızды degele har bir qilgan ibadatыбызды to'liq bilan qabul qilgan bolsun. Oşanın negizinde pendeçilik qılıp, insandık qılıp, bilip bilbey qılgan günahlarımızın bardığını Allah Taala tüp tamır bilan keçirgen bolsun. Çındığında Allah Taala merimdüledin merimdüsü, Allah Taala ırayımdüledin ırayımdüsü, Allah Taala keçirimdüledin keçirimdüsü. Allah Taala ezeltiden bar anın başlalışı yok. Allah Taala arıdayım boluşu anın ayağı yok. Allah Taala tiriu, ali hiç kaçan ölmeydi. Allah Taala arıdayım turuçu, ali hiç kaçan uxtabaydı. Allah Taala rızkı berüçü, ani hiç kim kaytara albaydı. Allah Taala jaratuvçu degen atqa eye boldu, bul jaratılış yok mezgilden ele. Allah Taala tarbiya kılıuçu degen atqa eye boldu, bul tarbiya kılınuvçular yok mezgilden ele. Allah Taala mına uşunday ulu zat, Allah Taala'nın uluktuğu çeksiz. Allah Taala kaçan, kaysıl vaqta emneni kanday qaalagan bolsa dal oşanday kıla alat. Oşanlıktan Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de aytat: "İnnallah ala kulli şeyin qadir." Albatta Allah Taala bardık nesege qadir deydi. Çınında da Allah Taala bardık nesege qadir. Allah Taala qalasa yok жерден бар kılat. Allah Taala qalasa bardan dağı bar kılat. Allah Taala qalasa bardığını qayradan yok kılat. Allah Taala qalasa ölükten tirüğünü çıkarat. Allah Taala qalasa tirüğünden ölükті çıkarat. Kıskası Allah Taala mına uşunday ulu zat. Men arifa nafsahu fakat arifa rabbahu. Kim özünü tanısa, ondan keyin Rabbisini tanıydı, ondan keyin Allah Taala'nı tanıydı. Kim özünü tanımasa, Allah Taala'nı hiç kaçan tanımay durmadı. Oşandan kelingizler birinci biz özümüzü tanıyla, ondan keyin Allah'tan uluktuğunu aytsak, Allah'tan merimdүүлүгүнү, ырайымдуулугуну, keçirimdүүлүгүнү, boor ekendигini, берешен ekendигini ayta turgan bolsak, анан ошого moyun sunuşluk, oşal Allah'tan hükümünü atkarışlık oңой болот, kaçan özümüzü tanısak. Özümüzü tanımayınca aga moyun sunuşluk öte kıyın hurmattan. Oşandan kelingizler biz kim biz? Kayaktan keldik, emne üçün bul jerde olturabız, emne kılışыбыз керек эле, emne kılıp jatabız. Kelingizler karaylı, albatta siz biz insanbız. Allah bizdi insan kılıp yaratkan, Allah'a min mertebe şükürler bolsun. Biz demek it emesbiz, eşek emesbiz, zıgaç emesbiz, taş emesbiz, temir emesbiz, jer emesbiz, tov emesbiz, insanbız ya Allah. Uşul insandı yaratkandığını Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de Abasa suresinde bayandaydı. Bayandap sonun sözüмен bayandap gelip durup Allah Taala aytat: "Sümme sabilihi yassara." Andan keyin biz insandı enenin içiden çıkışlık yolunu öte jеңил kılıp koyduk deydi. Ya Allah. 40 gün enenin içinde su boydan, 40 günden keyin kangaydan, 40 gün et bolup, ondan keyin enenin içinden çıkışlık. Oşol enenin içinden çıkışlık yolunu öte jеңил kılıp koyduk deydi. Uşul ayatın tafsirinde Hasan Basri rahmatullah alayhi aytat: "Men insanga taң kalam emne üçün özünü tanımayt. Men insanga taң kalam emne üçün özünü çoң sezet. Men insanga taң kalam emne üçün dagile Rabbisiga ibadat kılbayt. Men oşoga taң kalam deydi. Taң kalgandığın yolunu bayandayt. Ey insan, bir ele yolu emes, iki yolu zaranın yolundan çıktın. Dagile emne üçün özüңdü tanıbaysın. Dagile emne üçün özüңdü çoң sezesin. Açıktan açık aytkanda bir ele yol emes, iki yolu sidiktin yolundan çıktın deydi. Birinci atanın sidik çığa turgan жеринен çıkıp enenin jatыныga kuyuldun, andan keyin jetilip oşol enenin sidik çığa turgan жеринен çıkıp kele jatasın. Dagı emne üçün tekeber bolosуң. Dagı emne üçün Robbuңa ibadat kılbaysın. Dagı emne üçün özüңdü çoң sezesin. Men uşuga taң kalam deydi. Çınında ele, egerde siz bir ele yolu çıkkanыңızda, anda men sizge kızmat kılıp, sizdin aldığınızda жүргөнгө dayar elem. Bir yol bolsa da menden tazaraaksın depçi. Biroq bardığımız ile oşol yoldan çıktık. Dagı emne üçün özüңdü tanıbaysın deydi. Oşantan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özünün hadisinde aytat. Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anh rivayet kılan hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "La yedhulul cennete men kana fi qalbihi misqal zarratin min kibrin." Qaysı bir insanın yüreğinde zarraçalik özünü çoң sezip bola turgan bolsa, al beyişke kirbeydi. Demek beyiştin jıtını dağı jıttabayt dedi da hurmatlı tuğan. Zarraçalik. Zarra degende Türk alımları aytat,
elekке undu salıp elediniz, unu düştü. Üstünde kalan ne deymiz? Kevek. Oşol kevektin 40'tan 1 bölgüçölük özünde çoğ sezu bolsa deydi. Oşol kevektin 40'tan 1 bölgüçölük zarra dep oşon aytadigan da. Oşonçoluk özünde çoğ sezu bolsa, al бейиштин жытындагы жыттап айтты, урмат туган. Ушул сөз мага дагы бардыгыбызга жетиштүү да. Ушул çoğ sezu боло турганыңызда бейиштин жытындагы жыттап айтты. Алымдарыбыз айтат, Аллах Таала каталыктан болгон күнөөнү кечирет. Tekebberlikten bolgan күнөөнү кечирбейт дейт. Буга далил адам атабыздын күнөөсү жебе деген нерсени жеп коюшлук бул катадан болгон. Шайтандын күнөөсү tekebberlikten болгон. Ана хайрун минху, мен буга караганда жакшымын. Неге? Халактаны мин нарин, себеби мени оттон жараттың. Ва халактаху мин тин, муну болсо ылайдан баткактан жараттың. Мен буга караганда жакшымын деп өзүнү чоң сезди. Аллах Таала аны кечирген жок, урматтуу туган. Tekebberlikten болгон күнөөнү Аллах Таала эч качан кечирбейт. Ошондон урматтуу туган, сиз билерге жетиштүү болдубу? Демек жөнөкөй эле ошол эки жолдон чыккан инсан экенсиз. Өзүңүздү жөнөкөй эле алып жүрө бериңиз. Жок, болбой эле бар айтат. Мурдуңуздан эшек курт урургуп эле жөнүнө чоңоюп бар айтасыз. Андай болса эмне кылың? Астыны жулуп тазалап коюң, өзү эле түшүп калат колтугуңуз. Сөзсүз анан көтөрүп эле делебой болуш шарт эмес, урматтуу. Ал эмнени көтөрүп атат? Муну астынан түрүтүп атат. Аны жулуп тазалап коюңуз, урматтуу. Өзү эле түшүп калат. Себеби бул tekebberlik өтө жаман күнөө, урматтуу. Бул тарасында пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Абу Хурайра разияллаху анху аят кылып туруп, башка бир хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Саласатун ла юкаллимухумуллаху яумал кияма." Үч түрлүү инсанга Аллах Таала кыямат күнү эч качан сүйлөбөйт. "Ва ла юзаккихим." Аларды күнөөдөн дагы тазалабайт. "Ва ла янзуру илайхим." Аларга Аллах Таала эч качан рахмат назар менен карабайт. "Валахум азабун алим." Ал инсандарга жан чыдагыс азап бар dedi. Азабун алим, жан чыдагыс азап бар. Алар кимден? Биринчиси шайхун занин. Зина кылуучу абышка. Зина кылуучу чал, аксакал. Буга Аллах Таала эч качан сүйлөбөйт. Аллах Таала эч качан буга күнөөдөн тазалабайт. Буга жан чыдагыс азап бар. Зина кылуучу абышка десе эки жагыңызды карайсыз да, аксакалдар бар бекен дегенсизчи. 3 адам сүйлөшүп отуруп, 3 кемпир, 3 аял сүйлөшүп отуруп, сөздөн сөз чыгып бирөөсү айтат экен да. Мына мен 60га чыктым, белим түп-түз. Дагы эле мындай ийри элекмин, түп-түз бойдон жүрөм. Десе экинчиси айтат экен, "Анын эч нерсе эмес. Мына мен 70ге чыктым, бир дагы тишим түшүлөт, көз тийбесин" деди экен. Үчүнчүсү айтат экен, "Мунун эч нерсе эмес. Мына мен 80ге чыктым, дагы эле кыз бойдон жүрөм" депчи. 80ге чыккан кемпирдин каяктагы кыздыгы калды дейсиз. Муну айтуудан максат, сиздин каяктагы балалыгыңыз калды. Балалуу болдуңуз, ата болдуңуз. Жакында кыз бересиз, небирелүү болосуз, таята, чоң ата болосуз. Анан каяктагы сиздин балалыгыңыз калды, урматтуу туган. Ошондуктан алымдарыбыз айткан, эки нерсе бар, өтө жаман нерсе. Эки нерсе бар, андан дагы жаманыраак. Биринчи, жаштардын жаш кезинен бузулушлугу өтө жаман нерсе. Жаштайдан эле кыздарга барып, компьютерге барып, ата-энесинин айтканын кылбай, урушуп, мушталып, согушуп, өтө жаман нерсе. Ал эми карыган аксакалдын бузулушлугу андан дагы жаманыраак деген, урматтуу. Карыган ана кимдин келиникен? Аксакал карыдыңызго. Карыга мен жүрөк жаштап алам. Сиз дагы жүрөк жаштап отурасыз да, чекеге тырыш түшсөз да, жүрөккө тырыш түшөлөт жүрөсүз да. Жок, балалыгыңыз калган жок, урматтуу туган. Эртерээк ойлонуңуз. Мейли, бул туурасында сөз кылсак өтө алыс болот, өтө негизги максатка келебиз. Экинчиси, ва маликун каззабун, жалганчы падыша. Буга жалганчы падышага Аллах Таала эч качан назар салбайт. Кыямат күнү эч качан буга сүйлөбөйт, муну күнөөдөн тазалабайт. Буга жанчыдагы азап бар. Ойлобоңа президент экен, депутат экен, чоңдор экен. Жок, сиз деле канча адам колуңузда иштейт? Канча адамды алып келип иштеттиңиз? Канча жалган убаданы бердиңиз? Ушуну бүтүрсөңөр болду, айлыгыңарды берем. Бүткөндөн соң кичине берип, мени мананы бүтүргүлө, анан жок болот да берем. Жалганчы каззап, падыша. Ошонча канча адамды алып келип иштеттиңиз, ошо сиз падышасыз. Түшүндүңбү? Ал саясий президент экен, аби депутат экен, ушулар ошондой эле болуш керек дебең, урматтуу туган. Макул, үчүнчүсү, ва аилун мустакбирун, текебер кедей. Өзүнү чоң сезген кедей, Аллах Таала кыямат күнү буга калабайт, муну күнөөдөн тазалабайт. Буга жанчыдагы азап бар.
Ya Allah. Жанагы айтылган сөз. Эки нерсе бар, өтө жаман нерсе, эки нерсе бар, андан дагы жаманыраак. Бирөөсү байлардын текебер болушлугу өтө жаман нерсе. Кедейдин текебер болушлугу андан дагы жаманыраак да урматтуу тууган. Байго байлыгына, акчасына, үйүнө, бир нерсесине таянып атат, машинасына. А кедейчи ары капкара, эч нерсеси жок, деп турат. Эч кимге жакпайт экен да урматтуу тууган. Аллах Таала кыямат күнү буга сүйлөбөйт дагы. Күнүдөн эч кандай тазалабайт. Демек текеберлик өтө жаман нерсе. Түшүндүңбү? Андыктан урматтуу тууган, сиз биздер өзүбүздү тааныдык негизгиси Сүммасабили яссара. Ушул аят Абаса сүрөсүндө. Караң, котормосуну караң урматтуу тууган. Тафсирини караң. Эки жолу Заранын жолунан чыктың дейт. Дагы эмне үчүн өзүң чоң сезесиң. Кыскасы өзүбүздү тааныдык. Эми машалла Аллахты тааныш оңой болот, Аллахка ибадат кылышлык оңой болот. Качан сиз кулак төшөп уксаңыз, аны башкаларга жеткириш дагы оңой болот урматтуу тууган. Угушлук дагы эки түрдө болот. Аллах Таала Муса алейхиссаламга Таха сүрөсүндө кайрылат: "Ва ана ахтартука фастами' лима юха." Ey Муса, мен сени ушунча элдин арасынан тандап алдым, андыктан саңа бериле турган кабарга кулак төшөп уккун деди да. Угуш эки түрдө болот экен да. Бир инсан отурат, угулап отурат. Оюндан башын кыймылдатып коет. О, Худа билет, карыздан кутула албай чыкылдап атабы. Качан төлөп бүтөм деп атабы. Эмнени ойлоп чыкылдап атат, Худа билет. Экинчи адам аннык, өзү дагы, кулагы дагы бардык, ой фикри дагы ушул жерде отурат. Аллахтын азабынан коркутуп чыкылдап атат. Бул адам демек өзү дагы пайда алат, башка дагы пайда жеткирет да урматтуу тууган. Ошондон ар бирөөбүз эмне кылайлы, угайлы. Эми урматтуу тууган, албетте текеберлик туурасында айта бере турган болсок өтө сөз көп. Бирок эң негизги биз өзүбүздү тааныдык инсан экенбиз, İnsandı Allah Teala yaratkanda uşunçalık suyup, жақсы көрүп жараткан. Ошондон Аллах Teala өзүнүн орун басары кылган. Аллах Teala инсанды жаратыш менен адам атасы жаратуу эле бейишке киргизген. Жаратуу эле бейишке киргизген. Демек бул инсан жаралдыбы, жаралган соң бул инсан энди рахат менен жашаш керек. Рахат менен жашаш керек. Рахатсыз жашоо бул акылга дагы сиңбей турган нерсе. Рахатсыз инсан жашай албайт. Бирок ошол рахат экиге бөлүнөт. Биринчи руханий рахат, экинчи нафсаний рахат да. Эң биринчи инсан руханий рахат менен жашаш керек. Куран окуп руханий рахат, намаз окуп руханий рахат, дуа кылып руханий рахат, баян угуп, баян айтып руханий рахат алыш керек. Эгер кайсы бир инсан бул нерсени кылбаса, же кылса дагы чыныгы ихлас болбогондуктан, эл көрсүн болгондуктан, чыныгы ихлас болуп, руханий рахат ала албаса, эми Алла сактасын. Шайтан алейхилана күнөө кылдырып туруп нафсаний рахат берет да. Энди бу жинди күнөө кылып рахат алат. Кандайча эң эле жөнөкөй жолу туалеттин ичиге кирет да, насыбайды ушундай ташап туруп кайф деп отурат ошол жердечи. Эй инсан, туалетке кирет экенсиң, оозуңа конфет салып кир. Конфет. Десеңе де молда да ушунду сүйлөй. Туалетте да конфет жейби. Я Алла. Адал. Худага шүгүр. Мактаныш эмес. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Ва амма би ни'мати раббика фахаддис." Сен Раббыңдын берген ни'маты туурасында сүйлөгүн деген. Аллахтын берген ни'маты. Кыргызстанды бүтүндөй айланып чыкты, Худага шүгүр. Бирок эч жерде көргөн жокпуз да. Дастарканды жайып туруп, анын үстүнө насыбайды тизип коюп, кана дамыла баштап бересизби дегенди көргөн жокпуз урматтуу. Бирок дастарканда жайып конфетти коюп туруп, аксакал, дамыла баштан үйдөгүлөргө ала кетиң дегенди көрдүк да. Эми ошол нерсени туалеттин ичиге кирип жедисе көнбөйт да. Жок, насыбайды кайфта отурат. Бул эң эле жөнөкөй жолу да урматтуу тууган. Муна чыктың, түкүрдүң бүттү. Эмнеге? Бул нафсаний рахат. Андан кийин тартасың, жегесиң, андан барып туруп аркадан түртүп кой, ошондо башталат урматтуу тууган. Аркадан түртүп кой, ошондо башталат урматтуу. Бүгүнкү күнү биз негизги максатты, өзүбүздү ким экенибизди тааныбай калдык. Негизги келген максатыбызды жоготтук. Мына ошондой деңгээлге жетип калдык. Ошондон жана жумада мечитте айттым эле, дагы айтам. Биздин аксакалдарыбыз айтып келген. Адам баласы жегенди өгүз жесе жарылып өлөт эле. Адам кылганды шайтан кылса уялып өлөт эле деген урматтуу тууган. Эгер сиз жегенди өгүз жесе жарылып өлмөк, сиз кылганды шайтан кылса уялып өлмөк де. Шайтан эркекке эркек кошулгандыгы себебинен шайтан болгон жок. Шайтан Аллахтын бир эле өкүмүн аткарбай койгону себептен шайтан болду. İnsan, ya Allah'tan kança ökümünü sındırdı. Kelip erkekке erkek.
Бул таза табият эч бирөөсүнө жакпайт, урматтуу. Эч бирөөсү бул нерсени каалабайт. Албетте бул өзүнө тааныбагандык, андан кийин Роббусуна баш ийбегендик, демек текеберлик, урматтуу тууган. Бул бейиштин жытыны дагы жыттабайт. Ошондон ар бирөөс уктап жаткан болсок ойгонойлу. Ар бирөөс терең ойлонойлу. Элибиз, туугандарыбыз, бир туугандарыбыз каяка кетип баратат. Эмне кылыш керек эле? Эмне үчүн рахат албай калды бул нерседен? Анткени урматтуу тууган, чынында эле биз өзүбүздү тааныбай калдык. Чынында эле биз ибадаттан руханий рахат ала албай калдык. Ошондон нафсаний рахатка кетип баратат. Нафсаний рахатка бул шайтанга кул болуу болуп эсептелинет, урматтуу тууган. Бул акылсыздык дагы эмес. Бул шайтанга кул болуучулук, урматтуу. Бул руханий рахат эмес, нафсаний рахат. Ошондон ар бирөөбүз өзүбүздү тааныйлы, келген максатыбызды билейли, текеберликтен алыс болойлу, Аллах кандай өкүм берген, ошонун өкүмүнө аткарайлы. Мына ошондо руханий рахат аласыз. Качан руханий рахат боло турган болсо, сиз ар бир кылган ибадатыңыздан рахат аласыз. Эми караң, урматтуу тууган, Алла, менин негизги айтайын деген темам башка эле, бирок ушул тема козголуп калгандыктан, эми айтсаң тилиң күйөт, айтпасаң дилиң күйөт демекчи, укканда эле ушундай башталды да. Эркекке эркек турмушка чыгып жатат. Эркекке эркек үйлөнүп жатат. Рахат алып жатат. Эркекке эркек үйлөнүш үчүн митингге чыгып жатат. Укугубузду коргоп бергиле деп жатат. Бул каяктагы укук? Караң, бир инсан жөнөкөй бир аял менен кошулуп койсо, зордоп койду, камаш керек, өлтүрүш керек, ташбаран кылыш керек деп атабыз да. Кыз менен кошулса, эгер ошол кыз менен никелеп, ата-энесин ыраазы кылып нике кыла турган болсо, кошулганга ылайыктуу эле да. Бирок ошол нерсени кылбагандык үчүн зордоду деген наамды алып туруп ташбаран кылыш керек, өлтүрүш керек деп атабыз да. Ал эми бул эркекке эркек бири-бирине ыраазы кылып нике кыйсаң дагы өтпөйт да. Ата-энесин ыраазы кылса дагы, молда келип никесин окуп баардыгы амин десе дагы өтпөйт да, урматтуу тууган. Муну эмне кылыш керек энди? Эмне кылыш керек? Буга биз Кыргызстан мусулмандары эле эмес, жалпы ааламдагы таза табият, кайсы динди кармаган болсун, таза табият бирөөсү да каалабайт да. Бирөөсү да каалабайт. Ушундай эркектерибиз бар, эркек болуп жаралганга шүгүрчүлүк кылат. Алхамдулилла, эркек болуп жаралыппыз, аял болгонубузда бирөөдүн астында жатмак экенбиз депчи. Эми эркек болуп жаралып алып туруп башка бирөөдүн астында кантип жатасың? Ошондон айтат, эгер адам кылганды шайтан кылса уялып өлет эле депчи. Кантип жер бетинде басасың? Кантип сен адамдарга айтып жатасың, урматтуу тууган? Оору, оору болбой өл. Бул эч кандай оору эмес, урматтуу тууган. Өл оору болбой. Ошондон урматтуу, бул өзүңдүн даражаңды билбештик. Алла сизди ушунчалык сүйүп жараткан, Алла жакшы көрүп жараткан, Алла инсан кылып жараткан. Алла Куранда Ат-Тин сүрөсүндө айтат: "Ахсани тақвим", биз инсанды красавчик кылып жараттык дейт. Ахсани тақвим, красавчик кылып, сонун кылып жараттым. Өзүңдү өзүң неге коркуласың? Өзүңдү өзүң эмне үчүн төмөн урасың, урматтуу тууган? Эшек болсоң айтат, эшек да бул эми кете берет. Ит болсоң айтат, бул ит да депчи. Бирок билип кой, эшекти эшек дейсиң, итти ит дейсиң. Бирок эшек эшек болсо дагы өзүнүн баласын суга таштаган жок. Ит болсо дагы өзүнүн баласын өлтүргөн жок. Адам баласы ушул нерсени кылып жатат. Эмне үчүн? Өзүнү тааныбагандыктан. Өзүн тааныбайбы, ал Роббусун эч качан тааныбайт, урматтуу тууган. Роббусун да тааныбайт. Укук адам баласынан ушундай. Алла Куранда айткан: "Залика маблагухум минал илм", алардын илимден жеткен деңгээли ошол да. Болду, андан ал жагына өтө албайт, илимден жеткен деңгээли ошол, урматтуу тууган. Ошондон Аллах Куран-ы Каримде айтат: "Таавану алал бирри ва тақва", силер бардыгыңар жакшылыкка жана Аллахтан коркучулукка жардам бергиле. "Ва ла таавану алал исми вал удван", душманчылыкка жана күнөөгө эч качан жардам бербегиле. Макул боло берсаң жок. Болтур кол коюп кой, жок, урматтуу тууган, эч качан жардам бербе ага. Каргышка каласың. Бул дүйнөдө эле азапталып өлөсүң, урматтуу тууган. Аллах Таала Куран-ы Каримде бардык коомду баяндап берди. Лут алейхисаламдын коомун баяндап берди. Эмнеге? Ушундай кыл деппи? Жок, ошондой болбо. Ошондой болбо. Бул дүйнөдө азапталып өлөсүң. Аллах Таала адамдык сыфатын сактап калыш үчүн аял затыны берди. Аны дагы толук урук тукуму саламат адам сыфатында өссүн үчүн никени берди да. Нике кылып жаша депчи. Жөн эле макул болсо эле барып эле уруп келе бербе деген.
Анткен жок, никени берди урматтуу тууган. Ушунчалык деңгээлге жетти. Калпак башты дагы Алла жараткан, Кудай жараткан. Аллах Таала калпак башты жараткан болсо, көрүнгө жерге тыгы бер деп жараткан эмес, урматтуу тууган. Мен ушул жерни бердим, ушул жерге тыккын деп берген, урматтуу тууган. Ошондон туугандарга айтайлы, бардыгыз канчалык деңгээлде түшүнүңүз бар. Айтың, каршы туруңуз, урматтуу тууган. Ушул жакшылыкка жардам берүү, каршы турушлугуңуз. Сөз менен, жок мен каалабаймын. Сөз менен болсо дагы, жөнөкөй эле кара бараныңызды көрсөтүп болсо дагы, сиз жакшылыкка жардам бериңиз. Сиз Аллахтан коркушлукка жардам бериңиз. Анткени сиз инсан, красавчик, машалла. Кайсыл жериңизде айып бар, Алла сонун кылып сизди жаратты, Эми караң, урматтуу тууган. Аллах Таала Адам алейхиссаламды, Адам атаны жаратып туруп эле бейишке киргизди. Уруксат берди. Ушунун бардыгын жей бер. Бирок бир эле нерсеге тыюу салып койду. Ушуну гана жей. Бейиште эмне гана жок дейсиз да? Бейиште эмне гана жок дейсиз, урматтуу тууган. Бардыгын жей бер десе, бир гана шайтан алейхилананын азгырынын кесепетин себебинен жебе деген нерсени келип туруп жеди. Натыйжасында бейиштен чыгып кетти да. Натыйжасында бейиштен чыгып кетти. Я Алла. Эми караң, Алла Таала сизди ушундай сонун жерге жаратты. Кыргызстан, Меккеден, Мадинадан, башка тараптан арабтар, туугандар келет. Котормочу болуп аларды тоого алып чыгабыз. Аккан сууларды көрүп ыйлайт, касам ичип берет. Валлахи мындай болушу мүмкүн эмес дейт го. Неге бул бейиште болот? Сендер ушундай бейиште жашап атасыңар. Машинадан токтот, неге сууп көрдүм, мен түшүшүм керек. Токта, жакын жерге барабыз. Машинадан түшүшү менен сууга жүгүрөт да чуркайт. Барып колдоруну жууп, ичип, ушундай, бул каяктан келет? Биз кыргызга баары да тоодон түшөт деп коюп беребиз. Колуну жууп, ичип, кайра дарат алат. Ыйлайт, шүгүр мен ушундай жерге жеткениме дейт. Бизге баары бутту салып алып отурат да, кеттик, жокоракка чыгабыз. Аллах мүмкүнчүлүк берди. Алла ушундай уруксат, мына сууларды иче бер. Башыңды тыгып алып ич. Уруксат берди, иче бер деп та. Ушунчалык уруксат берип койсо, эмне өчөшкөнсү келип туруп магазиндагы ичпе деген сууду сатып алып ичип атабыз да. Ичпе деп койсо, ошону сатып алып ичип атабыз. Натыйжасында эмне болот? Бейишке кирбей калат, урматтуу тууган. Адам ата жебе деген нерсени жеп алып бейиштен чыгып кетти. Бул ичпе деген нерсени ичип алып туруп бейишке кирбей калат. Ошол нерсе бизди күйдүрөт, урматтуу тууган. Эми ошондой болуп бейишке кирбей калса канчалык азап. Ошондон, урматтуу тууган, Аллах Таала сиздерди өтө сонун кылып туруп, ушунчалык бул дүйнөдө дагы, ахиретте дагы рахат алып жашасын, бактылуу жашасын, жыргап жашасын деп Аллах Таала динди берген. Дин пайгамбарыбыздын ыйык мээнети менен келген. Ошондон ар бирөөбүз, урматтуу тууган, мээнетти кылайлы. Калган адамдарга айтайлы, келген максатты түшүндүрөйлү. Ал канчалык деңгээлде бийик даражада экендигин жеткирейли. Бул адам, бул инсан эч нерсеге алмаштыргыс, я Алла. Аллах Таала муну орун басар кылып жараткан. Сиз орун басар, бардык сизге башы иш керек. Качан сиз Аллахтын өкүмүн аткарсаңыз, Куран хадистин негизинде жашасаңыз, качан мунун негизинде жашабайбыз, анан күндөн күнгө төмөн даражага түшүп баратабыз. Албетте айып күнөө бизде. Биз акыйкатты билдик, биз намаздан рахат алдык, калгандарга жеткире албай жатабыз. Айтпай жатабыз. Жаман көрүп эмне? Бир айттың болду да. Койчу бал келбейт, ал үмүттү үзүп салганбыз, урматтуу тууган. Ошондон келиңиздер, бардыгыбыз айтайлы. Ал оору эмес. Ал түшүнбөйт эмес, түшүнөт ал дагы. Инсан го, Алла инсан кылып жараткан. Качан сиз күйүт менен айтсаңыз, качан сиз жеткиликтүү айтсаңыз, ошондо урматтуу. Болбосо жүрөбүз. Караң, ушунчалык төмөн даражага түштүк, дин менетин кылбадык. Ушунчалык төмөн даражага түштүк, эч нерседен рахат ала албай калдык да. Айла жок, эми нафсани рахатка бара айтабыз да. Биз руханий рахат менен жашашыбыз керек. Руханий рахат менен. Ошондон чоң аалымдарыбыз айтат. Айнал хашауна фис-сола, намазда коркуучулар каякта деген китепте ушунчалык аалымдары сонун баяндап жазат. Силердин намаз окуганыңар кулагы укпаган дүлөй адамдын ооруп жаткан аксакалды зыярат кылганы сыяктуу болуп калды дейт. Силердин намаз окуганыңар кулагы укпаган дүлөй адамдын ооруп жаткан аксакалды зыярат кылганы сыяктуу болуп калды. Ошондой эле болуп калды дейт. Кандайча ушунчалык сонун баяндап жазып берет. Бир аксакал ооруп калыптыр, төшөктө жатат.
Кошунасы бар, мусулман, экөө тең мусулман, бирок кулагы укпайт. Угат эми бакырыш керек. Эй, кандай? Эмне жаңылык бар? Каякта жүрөсүң? Көрүнбөйсүң го? Бакырыш керек да. Болбосо укпайт. Ошон эми кошунасы ооруп жатат деп укту. Кабар алып коюш керек, зыярат кылыш керек. Бирок кулагы укпайт. Эмне кылсам, кирсемби, кирбесемби? Эртең айлыгып чыгып калса, көрүп калсам кантип карайм? Уят дейм. Мусулмандан кылса зыярат кылыш керек. Ойлонуп отуруп кирбесем уят болот, кирип коеюн деп ойлонуп отуруп бул эмне кылды? План түздү. Мусулман план менен иш кылат да. Азыр кирейин. Ассаламу алейкум, аксакал, кандайсыз дейм. Мусулман өлүп барса да жакшы дейт да. Жакшы десе, ошондой эле болуңуз аксакал дейм. Экинчиден жаза аксакал кайсы докторго көрүнүп жатасыз деп аны сурайын. Bir doktor da aytат, ошону мактап коеюн. Андан кийин кайсы дарыны ичип жатасыз деп сурайын. Bir дарыны айтат, уксам укпасам, ошону иче бериңиз деп чыгайын. Деп планды түзүп алды, кирди. Ассаламу алейкум деп кириши менен аксакалдын ачуусу келди да. Кулагы укпаса, мен ооруп жатсам, түшүнөт элем да. Эми бул мен бакырып өлтүрөт экенмин. Ачуусу келди. Аны билбей эле бул түзгөн планы менен аксакал кандайсыз деп айтып жиберди да. Ачуу арасында аксакал айтты, жаман деди. Бул түзүп келген план менен ушундай эле болуш керек да. Бардык кошуналар ушуну күтүп отурат, ошондой эле болдум, жакшы эле болуң эми. Ушунчалык ачуусу келди, бул угат экен. Менин өлүмүмдү каалап турат экен. Менин өлүшүмдү тилеп турат экен бул. Деп ачуусу келгенде, жанагы адам түзүп келген план менен кайра сурап жатат. Аксакал кайсы докторго көрүнүп жатасыз депчи. Ал ачуусу келгендиктен айтты, Азраилге көрүнүп жатам мен. Деді бұл айтты, жақшы қылас, тура қылас, ақсақалдар білет өзі кімге көрінішті. Негізі орыны зиярат қылан адеуі ұшындай да, бір докторды айтты, мақтап қойы бер. Оның мал доктор, башқа доктор құрып қалды, десен қайты өлтіресің да. Қайты орытасың анатшы. Кейін болсын мақтап қойы бер. Алдағы адауыны білет екен, бір құлағы ұқпағаны айып, ошаны айтып қойды да. Ошыға көріне беріңіз депші. Анан түзіп келген план мен сұрады. Ақсақал қайсы дәріні ичіп атасыз? Деділі ал ачусы келіп айтты. Ичіп атам, деді. Ошаны көбірек ичің. Доктордағы білет екені жақсы дәріні беріптір. Паланчы дағы ошаны ичіп тұрып айлығып кетті деп ұққанмын. Болды, жақсы иче беріңіз ошаны. Баптыр ақсақал, маңа жооп. Аллах акбар. Ушунчалык сүйүнөт, кубанат да. Алхамдулилла, зиярат кылып койдум. Кабар алдым. Бирок аксакалдын пачагын чыгап шадан мен иши жок да. Сиз биздин намазыбыз ошол болуп калды. Ептеп наяктан бирок даарат алабыз, кайсы ракатты эмнени окуп атат, ишибиз дагы жок. Бирок чыккан ассаламу алейкум, намазыңыз кабыл болсун, намазыңыз кабыл болсун да. Намаздын пачагын чыгап шадыңыз гой. Ошондон урматтуу тууган, ар бирөөбүз негизги максатка келели. Машалла, азыр күлө турган учур эмес, ыйлай турган учур келди, урматтуу тууган. Ансыз деле сүйүнчү, бардыгыбызга машалла. Бүгүн Шабан айынын 25-и. Эгер 30-дан кайса 5 күн калды, 29-дан кайса 4 күн калды Рамазандын келүүсүнө. Пайгамбарыбыз айткан, ким Рамазандын келүүсүнө кубанса, чыгышына кайгырып ыйласа, анын жайы жаннатта деген, урматтуу тууган. Жайыңызды бейиштен ала турган убакыт келди. Бирок буга дагы иман керек. Иманыңыз бар, бирок толук иман жетиш керек. Ого кубаныш үчүн иман дагы жеткиликтүү болуш керек. Бүгүнкү иманыбыз бар, бирок жеткиликтүү болбогон себептен биздин абалыбыз хадиске каршы болуп атат да. Рамазан келишине кайгырып чыгышына кубанып калдык да биз. Рамазан келет да, түздү кайгыра баштадык да, күн ысык, кандай кылат экенбиз да. Кышта турса да болор эте дамыла туурабы? Орозону кыйнабаш керек да. Өлүп кетсе орозо кыйналбайт. Сиз кыйналасыз. Орозо кыйналбайт, урматтуу тууган. Өндө өзүңүздү алдабаң да. Рамазан айы чыгып бараса ушунчалык кубанасыз. 2 күн калды, 2 күн калды. 2 күн чыдап кой, бүттү майрам. Айтты каяктан окуйбуз? Ушунчалык кубанып атабыз да, урматтуу тууган. Ошондон эмне кылайлы? Бардыгыбыз машалла Рамазан айынан пайдаланып калайлы. Рамазан бул жөнөкөй ай эмес. Бул шайтан алейхилана кишенге түшө турган, бейиштин эшиги ачыла турган, дозоктун эшиги жабыла турган ай. Буга чейин бардыгыбыз айтты, шайтанга кул болду, шайтан азгырды, шайтандын күч мойнуна минип алды депчи. Эртең күнү жакын калды, аз калды, шайтан байланат. Эми сиздин орозо кармашыңызга эмне нерсе тоскоол болуп атат? Сизди ким азгырып атат? Шайтан ал кишенде турат го, байланып турат го. Анда өзүңүз тирүү шайтанбысыз, эмне сиз анда?
Ошондон ойлонуп туруп урматтуу тууган, Рамазан айы дуалар кабыл боло турган ай. Рамазан айы ар бир нерсенин дуасын ала турган. Жана жумада баян кылдык урматтуу тууган, ошол эскертүү катарында. Мен бул жерге үйрөтүш үчүн, башкарыш үчүн, тарбия кылыш үчүн келген жокмун, балким эскертүү үчүн да. Аллах Куранда айтат: "Ва закир фа инна зикрата фал муъминин." Эскерткин, эскертүү муъминдарга пайда берет dedi урматтуу тууган. Анын шархыны, анын тафсирин өткөндө айтканбыз, муъминдарга кандай пайда берет? Bir adam uğurluk kılat ile ayttım. Uğurda Бұл араң тапса сен уурдап келсең, арам саңа. Денің арам менен чоңоюп жатат. Өзүң таап издеп тап. Дедиңиз ойлонуп туруп уурдабай койду. Эмне болду? Бардык кошуналарга пайда болду да. Үйлөрү, эшиктери ачык эле кала турган, койгон жерде кала турган. Бардык муъминдарга пайда болду. Bir adam cindi эле, тентек эле, көрүнгөндү тутуп алып эле бере берет эле. Айттың, билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү минди жыгат. Bir дуа кылса өлдүң. Бирөөнүн баласы ал деди. Эртең өзүң балаң чоңоет, же болсо өзүң карыйсың, таягыңа тээп жыгытат. Сөгүп калса кантип жетесиң карып калганда? Ойлонуп туруп урбай койду. Кошунанын бардыгына пайда болду. Барыр балам, ал жакшы болуп калган, намаз окуп калган. Азыр урбай, ал мешитке барып калган. Ушунчалык жакшы болуп калыптыр дейт. Бардык муъминдарга Аллах Таала айттыбы, пайда болот, баары пайда болот урматтуу тууган. Ошондон эскертүү. Сиз буга чейин канчалаган аксакалдын дуасын алдыңыз, илимдүүлөрдүн дуасын алдыңыз. Билем. Бирок кабыл болду, болбоду аны билбейм да. Сиз жашаган үйүңүздүн дуасын ала элексиз. Кийген кийимиңиздин дуасын ала элексиз. Жаткан түшөгүңүздүн дуасын ала элексиз. Рамазан айы ушулардын дуасын ала турган ай да, урматтуу тууган. Умар ибн Хаттаб разияллаху анху риваят кылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: Рамазан айы кирген учурда кайсы бир инсан түндө төшөгүндө жатып кыймылдап, ары бери оонаса, ага бир периште айтат: "Эй Аллахтын пендеси, тургун. Алла саңа береке берсин. Алла саңа ырайымдуулук кылсын. Тур, ибадат кыл" деп периште жарыя кылат. Эгер ал инсан туруп намаз ниетинде тура турган болсо, төшөгү дуа кылат: "Я Алла, ушул пендеңе бейиштеги бийик төшөктөрдөн бер" депчи. Ал төшөк, бейиштеги төшөктөрдөн, ал кирдек калган эмес, сасыган эмес, жыртылган эмес, жамалган эмес, пыцыйып калган эмес, урматтуу тууган. Бейиштеги төшөктөрдөн бергин деп дуа кылат. Дуасын ала элексиз. Ушул убакыттен каргышын алган болушу мүмкүн. Турбайсыңбы, жата бер пыцыйтып өлтүрдүң, качан ойгоносуң депчи. Рамазан айында ошолор дуа кылат деди, урматтуу тууган. Эгер кийимини кие турган болсо, кийген кийими дуа кылат: "Я Алла, ушул пендеңе бейиштеги жибектен болгон кийим бергин" деп дуа кылат деди. Ал жибектен болгон бейиштеги кийим, кытайский эмес, синтетика эмес, жеңи жок эмес, жамалган эмес, бейиштеги кийимиңиздин дуасын алып калыңыз. Эгер ал туруп батингесини, аяк кийимини кие турган болсо, бут кийими дуа кылат: "Я Алла, ушул пендеңдин кадамыны сырат көпүрөгүндө бекем кылгын. Тайып кетип дозокко түшүп кетпесин, бекем кылып өткөргөндө бут кийими дуа кылат" деди. Качан барып суу кумганын идишини ала турган болсо, дарат алыш үчүн идиши дуа кылат: "Я Алла, бул инсанга бейиштеги идиштерди насип кылгын" депчи. Барып сууга дарат ала турган болсоңуз, дарат алган сууңуз дуа кылат: "Я Алла, ушул пендеңдин күнөөлөрүн бардыгын кечиргин, каталарыны өчүргүн" деп дуа кылат. Ал дарат алып келип намазга турса, жашаган үйү дуа кылат: "Я Алла, бул пендеңдин кабырын кенен кылгын, бул пендеңдин кабырын нурлуу кылгын" деп дуа кылат деди. Бул дуа, намаз окуп дуага баштаганда Аллах Таала өзү кайрылат: "Эй пендем, дуа кылыш сенден, кабыл кылыш менен. Эй пендем, сураш сенен, бериш менен. Эй пендем, кечирим сураш сенен болсун, кечириш менен болсун" деп дуа кылат деди, урматтуу тууган. Вот, сиздин пайдаңыз каякта турат. Ошондон мен айтып келем, дагы айтам: ары чакты деп арызданба, анткени анын балы бар дейт. Рамазан айы келди, күн ысык деп кайгырба, анткени анын дагы пайдасы бар. Ушунчалык пайдасы бар, урматтуу тууган. Ары чагып алды деп туруп кетип кала турган болсоң, балың калып кетет. Чакса дагы көзүң мындай болсо дагы ийиптеп аласың да. Андан дагы пайда турат Рамазан айында. Ошондон Аллах Таала Муса алейхиссаламга айтат: "Мен Мухаммедтин үммөтүнө эки караңгылык зыян бербесин деп эки нур бердим" деди да.
Эки нур бердим дейт урматтуу тууган. Эки караңгылык зыян бербесин деп. Муса алейхиссалам сурады: "Я Аллах, Мухаммедтин үммөтүгө берилген бул нур кандай нур?" Деди эле Аллах Таала айтты: "Рамазан айынын нуру жана Курандын нуру" деди да. Ушул эки нурду берди. Мухаммедтин үммөтүнө зыян бере турган караңгылык кайсы караңгылык? Деди эле Аллах Таала айтат: "Кабырдын караңгылыгы жана кыямат күнүнүн караңгылыгы." Ушул эки караңгыга зыян бербесин деп Мухаммедтин үммөтүгө мен ушул эки нурду бердим деди урматтуу тууган. Ал нур кимге насип кылган болсо, биз айтабыз, жеткиребиз, амал кылганга аракет кылабыз. Иншалла күтүп жатабыз. Рамазанга жеткиргин я Алла депчи. Эми сиз бардыгыбыз жеткирели, күтөйлү, эки нурдун ээси болуп калайлы. Муса алейхиссалам каламуллах, Аллах Таала менен түзмө-түз сүйлөшкөн пайгамбар Аллах Таалага кайрылып айтат: "Я Аллах, мени урматтаганчалык, мени сыйлаганчалык, менин даражамды көтөргөнчөлүк башка бирөөдү дагы урматтайсыңбы? Башка бирөөдү дагы ушунчалык сыйлайсыңбы? Мени ушунчалык сыйладың, ушунчалык урматтадың, мен менен түзмө-түз сүйлөшүп жатасың. Түз эле доошуңду мага угузуп жатасың. Мени менен гана сен түзмө-түз сүйлөштүң. Башка бирөөдү дагы ушунчалык урматтайсыңбы?" Деди эле Аллах Таала жооп кылып айтат: "Эй Муса, менин ушундай пенделерим бар. Аларды акыр кыяматта жаратамын. Алар Мухаммедтин үммөтү. Мен аларды сени урматтагандан дагы жогору урматтайм. Сени сыйлагандан дагы жогору сыйлайм. Эй Муса, мен азыр сени менен сүйлөшүп жатам. Экөөбүздүн ортобузда 70,000 хижабын. 70,000 парда бар" дейт. 70,000 парада бар. Мен Мухаммедтин үммөтүнү Рамазан айы менен урматтадым, Рамазан айы менен сыйладым. Кайсы бир пенде Рамазан айында ороза кармап, эриндери агырса, ачкалыктан түстөрү өзгөрүсө, ооз ачар учурунда дуа кылса, 70,000 параданы алып салып, ошону менен сүйлөшөм дейт. Ошону менен сүйлөшөм дейт урматтуу тууган. Аллах Тааланын берген ушундай неаматы, ушундай сизди урматтаган, сыйлаган чоң Рамазан айы келе жатат. Бул айды сахабалар 6 ай күткөн. Бул айдын күчү менен 6 ай кайра жашаган урматтуу тууган. Ошондой ыйык нерсе келе жатат. Антан дуа кылыңыз. Алла ушул күнгө жеткирсин. Жөн эле кирип барбастан жеткирди деп элечи. Ошону кармап ибадат кылыңыз. Калгандары айтайлы, агаларыбыз, бир туугандарыбыз эмне үчүн анчалык деңгээлде төмөн даражага түшүп баратат? Ушул акыйкатты жеткирбегендиктен руханий рахат таппай калды, нафсаний рахатка өттү да. Ошондон ал инсандык сыфатын сактай албай, айбан кылбаган нерсени кылганга туура келип жатат урматтуу тууган. Бул иште айбан дагы кылбайт, жөнөкөй бейнамаз адамдан чочко жийиркенет эле да. Чочко жийиркенет эле. Доңуз, я Алла, мени Мухаммедтин бейнамаз үммөтү кылып жаратканча, доңуз кылып жаратканың шүгүр дейт эле урматтуу тууган. Бейнамаз ушундай болуп жатса, эми эркекке эркек кошулган эмне деп айтасыз буга? Эмне деген сөз бересиз? Буга кандай сөз айтыш керек урматтуу тууган? Кантип жеткириш керек буга? Кантип тыюу салыш керек? Албетте көз жаш. Жакшы адамдын шарафаты сөзсүз тиет, шарафаты. Жаман адамдын кесепети кырып кетет, кырып. Капилетте калбаңыз. Азыл экен, эмне кылса шокулсун. Акча таштады да. 1000 таштаган болсун урматтуу тууган. Аракет кылыңыз. Макул, аракет кылыңыз. Алла биз менен. Алла биз менен. Жаман адамдын кесепети кырып кетет урматтуу тууган. Сиз мечитте отурсаңыз дагы анын кесепети сөзсүз тиет. Сиз ыйлап дуа кылсаңыз дагы кесепети тиет. Неге? Жаман адам. Муса алейхиссалам хикаяда келет го. Муса алейхиссалам пайгамбар, Алла менен түзмө-түз сүйлөшкөн. Ошол пайгамбардын заманасында кургакчылык болуп кетти. Жамгыр жаабай калды. Аллах Таала мусулманга истисқа намазыны берген, жамгыр тилөө. 2 рекат намаз окуса Алла жардам бериш керек. Пайгамбар мусулмандардын бардыгын топтоп алып чыкты. 2 рекат намаз окуду, дуа кылды, жамгыр келбеди. Алла вада берген жамгыр берем, бирок жамгыр келбеди. Муса алейхиссалам Аллах кайрылды. Каламулла, я Рабби, бул жагы эмне болду? Аллах Тааладан кабар келди. Азы араңарда 70 жылдан бери күнөө кылып келе жаткан инсан бар. Ошол чыгып кетмейинче мен эч качан жардам бербейм дейт. Айткын ал адам өзүнү билет. Айткын ал чыгып кетсин, тааныйт өзүнү. Чыкмайынча мен жамгыр бербейм.
Musa aleyhisselam kavmiga kayrıldı. 70 yıldan beri күнә кылып жүргөн kim çıkıp ketsin. Bizdi daha kıynabasın, eldi daha kıynabasın. Bolbosam jamgır жаабайт экен. Hiç kim çıkkan yok. İkinci жолу kayrıldı. Daha hiç kim çıkkan yok. Üçüncü жолу kayrıldı. Kırgızça aytıp atam go, emне түшүнбөйсүң бу? Дегенде кылып туруп айтты. Өзүңдүн тилиңде айтып жатам го, эмне үчүн түшүнбөйсүң? Деп болгонча жамгыр куюп жаады да. Жамгыр куюп жаады. Дагы таң калыштуу болду. Аллах Таала айткан, эч ким ал чыгып кетмейинче мен жамгыр бербейм. Бирок эч ким чыккан жок, жамгыр куюп жаады. Musa aleyhisselam aytты, ya Allah bu жагы кандай болуп калды? Аллах Таала айтат, азыр араңарда отуруп тооба кылды деди да. Ya Allah, ушунча элдин арасында мени шерменде кылба. Өлүп кетсе бул ишти кайрадан кылбаймын деп тооба кылды. Мен тообасына кабыл кылдым. Анан жамгыр бердим дейт, урматтуу тууган. Musa aleyhisselam aytты, ya Allah, ошол адам ким эде, мен бир көрүп коеюн деди да. Дегенде Аллах Таала айтты, Musa, ал 70 жылдан бери күнөө кылганда мен жаап келдим. Эми тооба кылса саң ачып коеюнбу деди. Аллахтын мээримдүүлүгү, Аллахтын боорукерлиги, Аллахтын саттар күнөөлөрдү жаап келгендиги, урматтуу тууган. Ошондон айтайлы, ал деле тооба кылса Аллах кабыл кылат. Болду, эми ооруп өтөсүң, вообще сен таза болбойсуң эмес, таза болот. Тооба кылсын, ыйласын, Аллах кечирет, урматтуу тууган. Азыр вакыт бар. Албетте, биз дагы кылган күнөөлөрүбүзгө тооба кылайлы, кечирим сурайлы, ыйлайлы, көз жашыбызды төгөйлү. Вакыт бар, эрте кеч болуп калат. Аллах Таала арканды өтө узун таштайт, урматтуу тууган. Көрбөй калды деп эле кылып жүрө бербе. Чындыгы акылдуу инсан бир күнөө кылды, көрүнбөй калдыбы, ошол заматта токтотуш керек да. Ya Allah, ушуну жаптың, болду, экинчи кылбаймын депчи. Чындыгы акылдуу инсан. Акылсыз, көрбөй калат экен, өтө шустур экен, эмне? Бул акылсыз, урматтуу тууган. Аллах ушунчалык саттар. Аллах өзү саттар. Жауап келет, урматтуу тууган. Пендеси бир эле күнөө кылдыбы, бир эле кылыш менен эч качан аны ачып койбойт. Эки жолу кылды, үчтөн көп болду, касир көпкө айландыбы, эми Аллах Таала ачып таштайт да. Эми актанба, мен бир эле жолу кылдым эле, мен билбей кылып коюпмун, вообще муну тааныбайм, случайно эле келип калдым, актанба. Түшүндүңбү? Актанба сен. Сен үчтөн көп кылдың. Туура аны биринчи кылышы мүмкүн, бирок ошонун жынсындагы андан чоң күнөөлөрү канча кылгансың. Ошондон Аллах Таала ачып койду, урматтуу тууган. Ошол Аллах Таала ачыштан алдын жаап келе жатабы? Тооба кыл. Кандай тооба? Allah Kur'an'da ya eyyühellezine amanu tubu ilallahi tawbatan nasuha. Ey iman keltirgenler, sizler nasuhtun tawbasınday tawba kılgıla deydi, urmаттуу. Tawbatun nasuha, nasuhtu kanday dese Umar raziyallahu anhu aytat, emçekten çıkkan süt kayra kirбегендей deydi. Emçekten çıkkan sütü kayra kirgize alasın mı? Ölüp kese kirgize albaysın. Sen demek tawba kıldın mı? Kayra oşan işine barba, kirbe alacakka degen söz. Umar raziyallahu anhu şunday deydi. Okup жүргөн учурубузда устазыбыз айтты эле, Гулам Расул устазыбыз. Насух дегенде устазыбыздын устазы айтып берген экен. Бул насух деген инсан болгон дейт. Бир инсандын аты насух экен. Эми көрүнүшү кудум эле кыз сыяктуу экен да. Көргөн адам мына кыз экен деп ойлойт да. Азыр бизде толтура. Бирок эркекте. Бирок көрүнүшү кыз. Saçlı koygan, buyakta koygan, boyagan, körünüşü kız. Nasuhtagı uşunday bolgan eken deydi. Buzuku. Körünüş adam kız deydi, biroq erkek. Jınысы erkek. Oşol körünüşüden paydalanıp turup al, ayaldar kirgen banyaga kiret eken. Oşoga kirip kalagan menен işini бүтүрүп чыгып kete berет. Kirgizgen adam ayal eken deydi, unчukpay kirgizip jigere berет. Oşendi күнөө кылып күндөрдүн bir күнүндө banyaga kirgen adamlardan bir avtoritet, tanımal, sözü ötümdүү adamdan altın şekegi jogolup kaldı. Altın şekegi jok. Urdap aldı. Altın şekem taap beresin. Tap kıla. Karalçıga aytты, al jaktan күчтү alıp geldi, бүт бардыгын tekşerip çıkarabız. Bardыгını tizmege tizip koydu. Tizip, ayrı birini tekşerip çıkardı. Arasında nasuh dagı var. Bul şakekti algan emes. Bir ile ayıbı erkek. Bilinip kalsa oşol zamanda baş ketет. Şakekti aldım almadım kızıktırmaydı. Başka mesele götürüp başı ketет.
Шакекти алган эмес, бирок баардыгын карап жатат, баардыгы ич кийимиге чейин карап чыгарып атат. Ушул катарда туруп тооба кылды. Я Алла, мени шерменде кылба. Билесиң, я Алла, мен шакекти алган жокмун. Менин жынсым башка. Я Алла, кечир мени. Я Алла, ушул жерден мени аман чыгаргын. Эгер ушул жерден мени аман чыгарсаң, мен экинчи бул жерге кайра келбеймин. Ömür boyu baş көтөрбөй ибадат кылып өтөмүн. Ушул жерде торуп тооба кылып жатат. Очерке жатат, ушунчалык тообасы чын жүрөктөн чыккан себептен алдыңкы адамдан табылып калды да Шакекчи. Ушунан табылбаса буга жетти эле. Бул жакта адамдар бар. Ушунан Шакек табылып калды. Муну болду, караштын кереги жок, чыгып кете бер деди да. Ошондон кийин кайрадан бул жерге келген жок дейт, урматтуу тууган. Аллах Таала ушунун тообасындай тооба кылгыла деп айткан Куранда дейт. Айтыңыз, туура, бул бир кезде өзүнүн кызгылып эмне кылып алды, ушуга окшоштуруп алды. Тооба кылсын, Алла кечирет. Тооба кылсын, кайтсын, Алла кечирет. Ал нафсани рахатка кул болуп калды. Ал оору эмес. Ал рахат алыш керек, рахат менен жашаш керек. Ошол руханий рахатка келсин. Дин менен жашоо өтө жеңил, дин менен жашоо өтө рахат, дин менен жашаш ушунчалык жыргал. Туура ошол үйрөнгөн жаман адаттан чыгыш бир аз кыйын. Ага жарыдан бериң, аны түшүндүрүң, ага курбанчылык кылың, айтың, жеткириң, карышы болуң. Тил менен айта албайсыз, карабараныңызды көрсөтүң. Мен карышымын. Неге келдим? Карышымын, ошого келдим. Неге? Билбейм, зыян экен. Мен табиятым каалабайт. Эч нерсени түшүнбөйсүз, табиятыңыз каалайбы? Жатып бер десе жатып бере бересизби? Же мен туруп берейин десе ошонун каалоосун аткара бересизби? Табиятыңыз каалабайт да, туурабы? Каалабайт да. Сизге гүл көтөрүп келсе макул сүйдүм деп кете бересизби? Кетпейсиз, урматтуу тууган. Табиятыңыз каалабайт. Андыктан карыш экенбизби бардыгыбыз? Карышысызбы? Карышыңызды ачык айтыңыз. Жеткириңиз, урматтуу тууган. Каяка кетип баратабыз? Я Алла. Каяка кетип баратабыз, урматтуу тууган? Туугандарга айтайлы, жеткирели, өзүбүз руханий рахатка эртерээк аракет кылайлы. Өзүбүз бир туугандарыбыз, мекендешибиз, болтур сиз тааныбайсыз, мекендешибиз. Болтур башка жактан вактынчалык келди, бузукчулугун бул жерде кылбасын. Кайра кетсин, ошол жака барсын. Бул жерде ачык айта албасын ал. Неге? Сиз карысыз, сизден корксун. Аллахтан коркпаса сизден корксун. Аллахтан коркпадык, камерадан коркуп калдыкпы? Урдабай калды да, неге камера карап турат экен, тутуп алат экен булар деп. Аллахтан коркпады, урдады, камераны коюп койдук. Камерадан корко турган болуп калды го. Ал дагы Аллахтан коркпады, ошол ишке барды. Эми сизден корксун. Эми мына зөөкүр экен, өлтүрүп койсоңдан кайтпайт экен депчи. Өлтүрбөсөң да коркутуп коюң, езип коюм. Сага ошону толтура буякта. Өлтүрүп коюм сени. Мага бар, мен жиндимин. Ошого көрсөтүң. Жиндилигиңизди ошого көрсөтүң. Карыш экениңизди ошого көрсөтүңүз. Чынчылык экенди чын деле сиз коркосуз, колуңузда ишениңиз көр. Жөн телтеңдей бериң да, карма деп коюпчу. Мен карма болсом азыр муну өлтүрүп коем. Туссам жеп коем. Көрсөтүң өзүңүздү, урматтуу тууган. Ошондуктан эмне кылайлы? Ар бирибиз айтайлы, жеткирейли. И өзүбүз түшүнөйлү, дуа кылайлы, көз жашты көбүрөөк төгөйлү. Бир тууганыбыз, мекендешибиз, мейли жынсыңыз, сиздин жынсыңыз эркек дей. Эркек. Эртең күнү ал көбөйсө, сизге келип, Южный магистралда турбайсыңбы? Десе не дейсиз? Маршруткада кетип атат, сен Южный магистралда көргөндөй болдум, сага окшош эркек, сен дагы ошойто турбайсыңбы, сен не дейсиз? Турдум, кеттик дей бересизби? Кыскасы, намыс деген болуш керек, намыс деген болуш керек. Эркектик деген, я Алла, кантип айтам, кантип жеткирем, кантип түшүндүрөм. Негизинен түшүндүңүз да, туурабы? Эркекке эркек кошулуу, бул мусулманчылыкта эмес, негизги таза табият бирөөсү да каалабайт, Таза табият бирөөсү да каалабайт. Эми кантип? Жана айттым го, жөнөкөй бир макул табият каалай турган, шарият өкүм берген кызды никесиз эле кошулуп койду, зордоп койду, өлтүрүш керек дейсиз. Буга нике кыйганга дагы болбойт да, макул нике кыйып кое берели, кете берсин десең.
Мунун кесепети кырып кетет. Таш параң болот. Асмандан таш жаайт. Мурдагы коомдо кайсы күнөөнү кылган себептен суу каптаган болсо, ошол күнөө бизде болуп жатат. Мурдагы коом кайсы күнөөнү кылган себептен асмандан таш жааган болсо, ошол күнөө бизде болуп жатат. Мурдагы коом кайсы күнөөнү кылган себептен жер жуткан болсо, ошол күнөө бизде болуп жатат. Ошондон аалымдарыбыз айтат, туура айтат. Биз пайгамбарыбыздын заманасындагы пайгамбар кештен алынган арабтардын бузулуп жеткен чегине оңолуп энди жетип атабыз биз. Ошол арабтардын бузулуп жеткен чегине биз мусулмандар оңолуп энди жетип атабыз. Кандайча? Кандайча оңолуп эми жетип атабыз? Ошол заматта кыздарын тирүүлөй көмөт эле. Кызды адам катарында көрбөйт эле. Кызны көмүп келген болсо, эмне болду? Кызды көмүп келген, көрмөйсүң го, кызды көмүп келдим, жакшы кылсың, молодец. Тиги дагы көрмөйт, ол да кетсе керек да, молодец, жакшы кылат. Ошондой эле аялдар ыйлап кала берет эле. Эгер аял заты боюнда бар, аял заты кетип бараткан болсо, эки эркек карап туруп ошого шарт коет эле. Ичиндегини эмне деп ойлойсуң? Уул дейсиңби, кыз дейсиңби? Мен кызды ойлойм. Сенчи уул дейм. Кыз болсо эмне бересиң? 100тө. Уул болсочу 200тө. Кетип бараткан аялды жыга чабып ичидеги баланы сууруп чыгат эле, урматтуу тууган. Мына кыз экен 100төнү бер депчи. Муну уксаңыз акылыңызга сиңбейт, канча бузулган экен, адамдык сыфаттан чыккан экен дейсиз, Бирок ошону кылган болсо, ал заманда эркектер эле кылган. Бүгүнкү күнү биздин заманда кызыны дебестен, баласыны дебестен аялдарыбыз өлтүрүп жатпайбы? Аялыбыз өлтүрүп жатпайбы? Ун чыкпай эле баратабыз го. Каяктан больницага неге кызым бойдан алдырды эле, ошону көрүп келе жатам. Кызың кандай анан? Жакшыбы? Жакшы эле. Көнүмүш адатка айланды. Ойлонгон жокпуз. Неге коомдун ичинде жашап жатабыз да, урматтуу тууган? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам заманасында пайгамбар айтты эле го. Бир кез келечи мына кылычын көтөрүп темир учат деди эле. Сахабалар таң калган. Алар пайгамбардын сөзүгө 100% ишенген, бирок таң калган, темир дагы учат беле депчи. Мунафыктар айткан, мына пайгамбарыңар бүгүн жалган айтты депчи. Темир кантип уссун, темир. Гил деген самолет учуп баратат, таң калбай эле турасыз го. Гил деген вертолет учуп баратат, таң калбай эле. Сиз таң калып жатасыз, көп учканга таң калып атасыз, Бүгүн көп учуп калып, каттап калыптыр, эмне болду экен, тынччылык эле экен деп. Неге? Көзүңүз көрүп турат. Алар көзү көрбөгөн себептен ушундай. Бүгүн күнү көзүңүз көрүп калды, сиңип баратат да, эч нерсе эмес экен, алдырып кое бериш керек экен. 6 баласы бар экен, оягын ким багат депчи. Ушунчалык деңгээлге төмөн даражага түшүп баратабыз, урматтуу. Оңолуп олтуруп. Дагы кимге курбанчылык кылыш керек? Дагы кимге айтыш керек? Ким оңолуш керек? Ким мээнет кылыш керек? Эми канча дагы дават болуш керек? Эми канча адам көчөгө чыгып басыш керек? Эми канча адам даватка чыгыш керек, урматтуу тууган? Эми ким ыйлаш керек? Ким көз жашын төгүш керек? Ким мээнет кылыш керек, урматтуу тууган? Албетте биз. Сиз болуп туруп анан өзүңүз неге каршы чыгасыз? Сиз болуп туруп эмне үчүн өзүңүз түшүнбөйсүз анан? Ошондуктан, урматтуу тууган, кайсы жактан келдик, каяка баратабыз? Туугандарыбыз каяка кетип баратат, дагы качанга чейин ушинтип жүрөт. Пайгамбарыбыз эмне үчүн 7 саат көз жашын төктү? Пайгамбарыбыз эмне үчүн 7 саат бизди көргүсү келип ыйлады? Ошондуктан, урматтуу тууган, айта берсек сөз көп. Бирок кичине көз жашыңызды төгүп коюңуз. Алла үчүн бир тамчы көз жашты төксөңүз, ошол дозоктун отун өчүргөнгө себепчи боло алат. Банкрот болгонуңуз үчүн, дүйнө үчүн көз жашыңызды чака-чака төксөңүз, ал дозоктун отун өчүргөнгө эмес, күчөйткөнгө себепчи болот, урматтуу тууган. Күчөйткөнгө себепчи боло алат. Өткөндө айтканмын, дагы айтам. Пайгамбарыбыз ушинтип дүйнөнү топтоп алып баян кылганда, отурган сахабанын бардыгы көз жашын төктү. Бир гана Зубейр разияллаху анху гана ыйлай албай койду. Пайгамбарыбызга келип арызданды. Я Алла, менин көз жашым чыкпай жатат. Пайгамбарыбыз көкүрөгүнүн колун коюп туруп, "Ухружи я адуаллахи", Алланын душманы, чыгып кет дегенде гана көзүдөн жаш чыгып ыйлай баштады. Ошондо пайгамбарыбыз айтты, көзүдөн жаш чыкпашлык күнөөдүн көптүгүдөн болот. Күнөөнүн көптүгү
Күнөөнүн көптүгү өлүмдү унуткандыктан болот. Өлүмдү унутуу дүйнөнү жакшы көргөндүктөн болот. Дүйнөнү жакшы көрүү үмүттүн өтө узун болгондугунан болот деди урматтуу тууган. Албетте жеткен күнөөкөрбүз. Менин жүрүшүм дабат. Каякта сенин жүрүшүң дабат? Жүрүшүң кыпкызыл күнөө. Жалганбы же? Көчөдө кыз астагфирулла ананы кара деп коюп, карап турасың го. Ошол дабатың. Кулаңга наушник тыгып алып, башыңды кыймылдап турасың. Жүрүшүбүз дабат деп коюп. Ошондон урматтуу тууган, дос балтадай кесип айтат. Душман шекерди татпай айтат. Боло берет, мантачки. Конкретно мен деле ушуну кылмакмын деп кое берет ал. Дос балтадай кесип айтат. Сизди дос катары мен айтып жатам. Сиз менин досумсуз. Сиз менин бир тууганымсыз. Кыблабыз бир, Роббубуз бир, динибиз бир, Кураныбыз бир. Машалла. Сиз менин досумсуз, урматтуу тууган. Андыктан дос-доско күйөт. Андыктан ар бирөөбүз терең ойлонойлу. Уктап жаткан болсо койгонойлу. Бир туугандарга айтайлы. Мейли акча берип туруп колун койдуруп алсын. Мейли акча берип туруп документин өткөрүп алсын. Акча алгандарга айтайлы. Жакында Бишкекте бир адам өлдү. Бай. 10 сотик жерини $1 миллион сатты эле. 10 сотик жерини $1 миллион. Сентерден пустой жер. Бирок 10 күнгө жетпей өлүп калды. Байдын досу бай экен, байлар келди. Бирок жаназасы окулгандан кийин $1 миллион жашаган үйү, охо. Фираун жашоо, хан сарай. Бирок өлүгүнү жаман шаркырап калган, заңдап калган портерге жүктөп алып кетти де. Жаман портерге жүктөп алып кетти. Ошону имызга жүктөсө өлөт беле? Жакчасы кетет беле? Кайсы ким карышууга? Шарият тыюу салбайт. Адам өлсө дагы адам. Адамдын тирүүсү дагы урматтуу, өлүгү дагы урматтуу, урматтуу тууган. Бул деген сөз. Азыр эми аялын бирөө алган атат. Алды, үйдө жатат, буту тике көтөрүп коюпчу, чай дамдап кел, катын деп коюпчу. Ошондон акчаны кайсы нерсеге топтоп жатасыз? Акчаңыз кимде калат? Ошондо ойлонуң. Уламаларыбыз, аалымдарыбыз айткан, үйүңдө топтоп койгон ал сеники эмес. Жеп чукурга таштаганың ошол сеники да. Жеп кийип жырттыңбы, ошол сиздики. Үйүңүздө топтоп койгон ал сиздики эмес. Үйүңүздө жийип, шунчалык эсебин чыгарып, ал сиздики эмес. Жеп ичип чукурга таштадыңыз, ошол сиздики, урматтуу тууган. Кайсы нерсеге акчаңыз коротуп атасыз? Кайсы нерсе үчүн аны топтоп атасыз? Кимге топтоп атасыз? Кыйналып иштеп топтогон сиз болосуз. Аны чачып, жыйынтыгын көргөн башка бирөө болот. Бирок сурагын берген дагы сиз болосуз, урматтуу тууган. Я Аллах, мейли бардыгыбыз дуа кылайлы, Аллахтан сурайлы. Аллах Куранда айткан: "Удуун астажиб лакум", сура мен берем деген, урматтуу тууган. Түшүндүңүзбү? Келиңиздер, дуа кылып сурайлы. Илахи амин. Алхамдулиллахи rabbil alamin. Alhamdulillahi 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 rabbil alamin. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman. Rabbana فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا ربي يا ربي يا ربي. يا رحمن يا رحمن يا رحمن. يا رحيم يا رحيم يا رحيم. يا ذا الجلال والإكرام. يا ذا الجلال والإكرام. Ya Zâne Celâli vel İkram. Ya Allah'ım, sen ulusun büt alamdı jok жерден жараткан. Ya Allah'ım, senin buyruğun menen taң atıp da kun batkan. Ya Allah'ım, keçir özün pendendi, bergen belegingdi sezbesden uktap jatkan. Ya Allah'ım, sen beresin ölüm menen ömürdü surabastan. Ya Allah'ım, sen beresin ırıskını barıdık jaktan. Ya Allah, bul biz kullarыңбыз жүрөктөрү дат баскан. Ya Allah, sen özüңүздүн жүрөктөрү эң жакшы тазалаган. Ya Allah, bizdi dagы öz pendelerinden kılgın бүткүл денесин ыйман менен сугарган. Ya Allah, уктадык бул күндөрү ойгонбостон, акырет кайгысын ойлобостон. Ya Allah, кечир өзүң баарыбызды, ала көр ыйман менен жаныбызды. Ya Allah, sen берген ырыскыны арбы жеден терип жедик. Ya Allah, бирок эмне максатта келгенибизди билбедик.
Ya Allah, sen bergen ırıskını arbirjeden terip jedik. Oşol ırıskı üçün kançalagan musulmandın okugunu tebeledik. Ya Allah, kıyamet günü biz ağa kantip cevap veredik. Ya Allah, özün keçirgin ya Allah. Ya Allah, bargın dedin men keldim. Ya Allah, aytkın dedin men bularga aytıp berdim. Ya Allah, biroq men düşündüre albaymın. Ya Allah, meni hidayet bere albaymın. Ya Allah, düşündürücü, hidayet verici özüngsün, özün düşündürgün ya Allah. Ya Allah, uşular menin bir tuğandarım. Ya Allah, uşular ya Allah, Paygambardın ümmeti. Ya Allah, uşular menin ağalarım, inilerim, bir tuğandarım, atalarım ya Allah. Barınızda din minetine kabul kılgın ya Allah. Ya Allah, uşularının katarında menin ağalarıma dağı ya Allah, imanlarına güç kuvvet bergin ya Allah. Ya Allah, enemdin ya Allah, imanına güç kuvvet bergin ya Allah. Atamның kabırını nurlu kılgın ya Allah. Al menin atam ya Allah. Al menin enem ya Allah. Tuğra aytkanını kılam, kızmatını kılam ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, bağırdığızda üy bile özmenen, ata ene özmenen, ya Allah, ece karındaşlarız, bir tuğandarız menen, din menetine kavul kılgın ya Allah. Ya Allah'ım, akır kıyamata biz beyite süzük cırgap, ata ene tozokta jatsa çırkırap, anda bizge kaydağı rahat, ya Allah. Ya Allah, akır kıyamata biz beyite süzük kulüp, atayın ne tozokta jatsa kuyup anda bizge kaydağı rahat ya Allah. Ya Allah, yüreklerimizge yumuşaklık bergin ya Allah. Ya Allah, gözlerimizge jaş bergin ya Allah. İlap ilap namaz okup, ilap kechirim surap, ilap tövbe kılganга толық mümkünçülük bergin ya Allah. Ya Allah, uşul günleri gözümüzden bir tamçı jaş çıkmasa, akır kıyamatta şar etip kanakkanı ne payda ya Allah. Ya Allah, uşul günleri gözümüzden bir tamçı jaş çıkmasa, akır kıyamatta şar etip kanakkanı ne payda ya Allah. Ya Allah, suranam senden. Ya Allah. Ya Allah, suranam senden ya Allah. Bütkün uzundarda kalgan adamların İslam dinine kirişine sebepçi kılgın ya Allah. Ya Allah, buzuklardan yüreğine özün korku bergin ya Allah. Ya Allah, eğer alardın yaşı olsun da taqdırında hidayet bolsa doğru yolga baştagın düşündürgün ya Allah. Ya Allah, eğer taqdırında hidayet yok bolsa bu dünyada da ya Allah özün algın ya Allah. Ya Allah, anın kesepeti musulmanga tiymesin ya Allah. Ya Allah, ata babamızdaki bu işti kılgan emesin ya Allah. Ya Allah, Kırgız degen namda algan bir dağı bir tuğanı bunu kılgan emesine ya Allah. Ya Allah, ya Allah, erkekке erkek koşulat degen akılga sinbeytile ya Allah. Hiçbiri taza tabiat bu nerseni kalabaytile ya Allah. Ya Allah, ya Allah, biroq özüңdün penden ya Allah. Uşuğa jardan beret ya Allah. Alardı ya Allah'ım yüreklerine korku salgın ya Allah. Ya Allah'ım toluk düşünük bergen ya Allah. Ya Allah, cazam degen kolunu toktatgın ya Allah. Ya Allah, aytam degen dilini toktatgın ya Allah. Suranam senden ya Allah. Ya Allah, biz alsızmız, güçsüzmüz, muhtaçmız, günahkarmız ya Allah. Ya Allah, özün keçirgin ya Allah. Ya Allah, kelem ya Allah. Ya Allah, uşul göz yaşladın urmatına ya Allah'ım. Buzukladın bardığını çok kılgın ya Allah. Ya Allah, Peygamberimiz ümmetim de buyladı ya Allah. Ya Allah, özün suyup yarattın ya Allah. Anı Peygamber'in ümmeti kıldın ya Allah. Ya Allah, doğru men jetkir albay jatam, biz ayt albay jatabız ya Allah. Ya Allah, Muhammed'in ümmeti kaçan bu işe bardı ya Allah. Ya Allah, Muhammed'in ümmeti kaçan bu işe kıldı ya Allah. Ya Allah, bağırda yüreklerinde korku salgın ya Allah. Çoğunlarımızga ya Allah, birlikte toluk düşünük bergin ya Allah. Alardı başkaraganlarga düşünük bergin ya Allah. Ya Allah,
Ya Allah, bu nerseni uqsa Peygamberimiz qanday abalda qaladı ya Allah. Ya Allah, Peygamberimiz sözü ümmetim de buyladı ya Allah. Ya Allah, ümmet uşul havalda dünyada ötövü ya Allah. Suranam senden ya Allah. Ya Allah, geçir ya Allah. Suranam senden ya Allah. Bardık ümmetke toluk düşünük bergen ya Allah. Ya Allah'ım, kılgan menidir, kavul kılgın ya Allah. Aytılgan sözlerizge amal kışka jardan bergen ya Allah. Oşularga tasirli kılıp jetkirgen ya Allah. Ya Allah, suranam senden ya. Ya Allah. Ya Allah, uşul pendelerinin hurmatına bardığını keçirgin ya Allah. Allahümme salli ve sellem ala nebiyyina Muhammed. 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 Rabbena ve gfir lana zunubana ve keffir anna seyyiatina ve tawaffana ma'al abrar. Rabbi gfir rahmenta hayra rahimin. Bi rahmetike ya erhamer rahim.